नमस्कार। संस्कृत सप्ताह उपलक्षे अहम वदामि विद्वान् सर्वत्र पूज्यते विद्या ददाति विनयम्। This means a scholar is always respected all over the world. A person with knowledge and wisdom should be as humble as a fruit-laden tree. So dear students, if you gain knowledge, you are not supposed to boast about it. Rather, be as humble, as decent and as disciplined as a fruit-laden tree which always bows down. It never boasts. So I hope you all will be like that, like a fruit-laden tree which is always looking down, never looking up. Thank you. On account of this Sanskrit week, we are privileged that staff members of our Sanskrit department of the school is taking so much of initiative to make it a grand success. So in this account, I just want to say that So what exactly I want to say that success never comes without effort. So, and there is no problem without any solution. So this is why I will just say that on this account that where there is a will, there is a way. So I just say that we the teachers, we the students, we have to we should be a collaborative effort to get success, and we have to find out the ways and means where we face some sorts of hardship to get to those problems. Thank you. सुप्रभातम सर्वेभ्यो नमो नमः। बक्सी जगवंत इंग्राजी माध्यम विद्यालयस्य संस्कृत शिक्षयित्री जस्मिता मिश्र अहम् अस्मि। अद्य संस्कृत दिवसः भवति। श्रावण मासस्य पूर्णिमायां तिथौ वयं संस्कृत दिवसरूपे पालयामः। अस्मिन् दिवसे वेदपाठस्य शुभारम्भः अभवत्। गुरुकुले छात्राः पाठनम् आरम्भम् अकरोत्। अतः सर्वकारेण 1969 तमे वर्षे इयं दिवसं संस्कृतदिवसरूपे अघोषयत्। समुपसर्ग क्रुधातोः त प्रत्यये संस्कृतशब्दः निष्पर्णः, यस्य अर्थं भवति शुद्धं, मार्जितं, परिष्कृतं वा। इयं भाषा देवभाषा इति कथ्यते। अस्याः वाणी गीर्वाणवाणी भवति। सर्वकारेण अस्य महत्त्वम् अनुभवन्ति। अतः सर्वकारस्य विभिन्न विभागे इयं लिखितम् अस्ति। मुद्रायाः अधं लिखितं सत्यमेव जयते। दूरदर्शने चिह्नस्वरूपम् अस्ति सत्यं शिवं सुन्दरम्। अस्माकं एनसीईआरटी पुस्तकस्य अधः लिखितं विद्यया अमृतम् अश्नुते। लोकसभा आयोगस्य सचिवस्य आसनस्य उपरि लिखितं अयं निजो परवेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अतः सर्वे संस्कृतस्य महत्त्वम् अनुभवन्ति। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः। अहम् अनुषा पुठार अस्मि। संस्कृतसप्ताहे अहं वदामि प्रियवाक्यप्रदायने सर्वे तुष्यन्ति जनत्वः, तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने की दरिद्रता। This means all should keep your words sweet. As you know, all living creatures love listening to you if you talk sweetly. So why should be poverty to sweet words? So students, you all should talk sweetly and polite to everyone. धन्यवाद। नमो नमः। मम नाम आयुषी महन्ति। अहं षष्ठीकक्षायाः घ विभागस्य छात्रा अस्मि। इदानीं अहं नृत्यम् एकं परिवेषणं करोमि। गीतं भवति चटका चटका रे चटका, च्यो च्यो कूजसि त्वं विहगा। The meaning of this song is
A child was sat alone in his house and saw a sparrow. He told the sparrow that you speak choo choo and live in the nest. Eat sweet fruits and no one is there who is going to prevent you. As the parents of the child are not there, he is alone. He called the sparrow and told that he will give him grains and also told to accept the grains and water that the child has given to the sparrow, and told to again speak choo choo and satisfy him with the sweet voice of the sparrow, and also told to teach him the language that sparrow speaks.
धन्यवादः। नमो नमः। मम नाम आयुषी दास। अहं सप्तमी कक्षायाः ग विभागस्य छात्रः अस्मि। इदानीम् अहम् एकं पद्यं गायामि। Before that, I want to tell the story based on the song. Long, long ago, there was a fox lived in the jungle. He loved to eat. He was strolling through the woods and he saw beautiful, yummy grapes hanging from the tall branch. He decided to eat the grapes. So he jumped again and again and tried to take the grapes and eat. But he failed. He tried again and again. Then he gave up. एकः शृगालः वनं गच्छति। एकः शृगालः वनं गच्छति। पिपासातस्य बुभुक्षः वनं गच्छति। सः वनं गच्छति। तत्र गच्छति किमपि न लभते। तत्र गच्छति किमपि न लभते। इतोपि गच्छति किमपि न लभते। इतोपि गच्छति किमपि न लभते। शान्तः जायते खिन्नः जायते। शान्तः जायते खिन्नः जायते। किं च करोति सः किं च करोति। किं च करोति सः किं च करोति। वामतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति अग्रतः पश्यति पृष्ठतः पश्यति। वामतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति अग्रतः पश्यति पृष्ठतः पश्यति। स्वेदः जायते दृशः जायते तस्य शान्तः जायते दृशः जायते। किं च पश्यति सः किं च पश्यति। किं च पश्यति सः किं च पश्यति। पश्यति द्राक्षालतां पश्यति द्राक्षाफलम्। पश्यति द्राक्षालतां पश्यति द्राक्षाफलम्। एकवारम् उत्पतति द्विवारम् उत्पतति त्रिवारम् उत्पतति पुनः पुनः उत्पतति। एकवारम् उत्पतति द्विवारम् उत्पतति त्रिवारम् उत्पतति पुनः पुनः उत्पतति। शान्तः जायते खिन्नः जायते तस्य शान्तः जायते खिन्नः जायते। किं कथयति सः किं कथयति। किं कथयति सः किं कथयति। आम्लं द्राक्षाफलम् आम्लं द्राक्षाफलम् आम्लं द्राक्षाफलम् आम्लं द्राक्षाफलम्। नमो नमः। मम नाम सुबाली पट्नायकः अस्ति। अहं सप्तमी कक्षायाः ग विभागस्य छात्रा अस्मि। इदानीम् अहम् एकं श्लोकं गायामि तस्य अर्थं च कथयामि। शृण्वन्तु। परोपकाराः फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारायमिदं शरीरम्। अर्थात परोपकार के लिए ही वृक्ष हमें फल देते हैं। परोपकार के लिए ही नदियाँ बहती हैं। परोपकार के लिए ही गाय हमें दूध देती है। अर्थात हमारा शरीर भी परोपकार के लिए ही है। धन्यवाद। नमो नमः। मम नाम रोहित कुमार अस्ति। अहम् 8म कक्षायां पठामि। अहं वक्सि जगबन्धु विद्यालये पठामि। अद्य विश्वसंस्कृतदिवसः। हार्दिकाः शुभकामनाः। अहम् एकं संस्कृतं गीतं गायामि। भाषा संस्कृतं सरसभाषा संस्कृतं सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतं मधुर
तुल्यभाषा संस्कृतं देवभाषा संस्कृतं वेदभाषा संस्कृतं वेदभावविनाशकं खलु दिव्यभाषा संस्कृतं धर्मभाषा संस्कृतं कर्मभाषा संस्कृतं धर्मकर्म प्रचोदकं खलु विश्वभाषा संस्कृतं। धन्यवादः। सुप्रभातम्, अहम् अस्पृहा मिश्रा अस्मि। बक्सी जगबन्धु इङ्ग्राजी माध्यम विद्यालयस्य 10वीं कक्षायाः छात्रा अस्मि। अद्य अहं स्वं गौरवान्वितम् अनुभवामि यत् किञ्चित् कथनाय सुयोगः प्राप्नोमि। अहं पञ्चमुख्यदेवदेवीनां गायत्रीमन्त्रं गायामि, शृणोतु भवन्तः। सुप्रभातम्, मम नाम राशिश्री अस्ति। नवमकक्षायाः विभागस्य छात्रा भवति। अद्य संस्कृतस्य दिवसस्य उपलक्ष्ये अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। संस्कृतभाषातः अतीव पवित्रः। अस्य श्रवणेन मनसि शुद्धा भावनाः जागरिताः सन्ति। समुपसर्गः क्रुधातः प्रत्यये संस्कृतशब्दः निस्पन्नः भवति। अर्थः भवति सरलः, संस्कारितः च। अस्या भाषायाः अतीव सरला, मधुरा, मनमुग्धगम्या च भवति। प्रातः उत्थानात् अनन्तरं रात्रौ शयनं यावत् वयं संस्कृतस्य श्लोकस्य आवृत्तिं कुर्मः। प्रातः उत्थानात् अनन्तरं वयं गायामः। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दा, प्रभाते करदर्शनम्। रात्रौ शयनं यावत् वयं गायामः। आस्तिक नर्मदा गङ्गा, नीलकण्ठा खगेश्वरा, गोविन्दः यः स्मरे रात्रौ सुखं संज्ञाम्। प्राचीनकाले केवलं ब्राह्मणाः संस्कृतेन वार्तालापं कुर्वन्तु समर्थाः आसन्। अन्ये सर्वे जनाः प्राकृतभाषायां वार्तालापं कुर्वन्ति। यदा हनुमन्तः सीताम् अन्वेषणम् अशोकवाटिकायां गतवान्, तदा सः चिन्तयति, यदि वाचं वदेयामि द्विजतिरेव संस्कृतान्, रावणं मन्यवनामा सीता भयभीता वा भविष्यति। अर्थात् संस्कृतेन कथनेन रावणम् अपि मा सीतायां भयभीताः सञ्जाताः पूर्वः मत्वा। अर्थात् प्राचीनकाले केवलं ब्राह्मणाः पण्डिताः च संस्कृतेन आलोचनाः तथा वार्तालापं कुर्वन्तः। तथा रावणः अपि महाज्ञानी महापण्डितः भवति। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं लक्ष्मीप्रिय साहू अस्मि। अहं बक्सी जगबन्धु इङ्ग्राजी माध्यम विद्यालये 2 पठामि। अहम् 8मी कक्षां पठामि। अधुना सर्वत्र संस्कृतः शब्दाः प्रचलति। इदानीम् अहं संस्कृतस्य महत्त्वविषये वक्तुम् इच्छामि। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृतभाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीनयोः ज्ञानविज्ञानयोः निधिः संस्कृतभाषायां सुरक्षितः अस्ति। संस्कृतस्य महत्त्वविषये विद्वांसः कथितं। भारतस्य प्रतिष्ठे 2: संस्कृतं, संस्कृतिः तथा। संस्कृतभाषा अतीव सरला। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव सङ्गणकस्य मतलब कंप्यूटर कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृतभाषा अतीव वैज्ञानिकी। कालिदास आदीनां विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम् अनुपम्। कौटिल्यरचितम् अर्थशास्त्रं जगति प्रसिद्धम् अस्ति। चिकित्साशास्त्रे चरकसुश्रुतयोः योगदानं विश्वप्रसिद्धम्। संस्कृतग्रन्थेषु मानवजीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। अस्माभिः अवश्यमेव संस्कृतं पठनीयम्। अतः वयं सर्वे संस्कृतं पठामः, गायामः, पठयामः च। जयतु संस्कृतं। धन्यवादः। नमस्कारः, अहं तन्वी पट्नायकः अस्मि।
बक्सी जगबन्धु इङ्ग्राजीमाध्यमविद्यालये अहं पठामि। अहं 9वी कक्षायां पठामि। संस्कृतदिवसस्य उपलक्ष्ये अहं चित्ताण्डवस्तोत्रं गातुम् इच्छामि। जटाटवी गलच्छलप्रवाहपावितस्थली गलेवलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं जटाकटाः सम्भ्रमः प्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगद्धज्वल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलासबन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्पणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत्वगुप्तरीयमेतुहे मनोविनोदमद्भुतं विभट्टभूतभट्टरि सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेखशेखर प्रसूनधूलिधोरणी विदूसराग्निपीठभू भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटका श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जय स्फुलिङ्गभातिपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः करालभालपट्टिकाधगद्धगद्धगज्वलद्धनञ्जयाहुतिकृतप्रचण्डपञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रकाप्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीनमेघमण्डले निरुद्धदुर्धरस्फुरत्पूनिशीतिनी तमप्रबद्धबद्धकन्धर निलिम्पनेचरीधरस्तनोतु कृत्य सिन्धुरा कलानिधानवन्धुर श्रियं जगद्गुरं धरः प्रफुल्लनीलपङ्कजा प्रपञ्चकालिमप्रभा वलम्बिकण्ठकन्दरि रुचिप्रबद्धकन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं मखच्छिदं भवच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गलाकराकरं वमञ्जरि रसप्रवाहमाधुरि विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं गमन्तकान्तकं भजे ॐ नमः शिवाय। नमो नमः। सुप्रभात। मैं पूर्वी सतपथी कक्षा 6 विभाग घ की छात्री। नमो नमः। सुप्रभात। मैं अर्चना पंडा कक्षा 6 भाग घ की छात्री। आज संस्कृत दिवस के इस पावन अवसर में महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम उसके अर्थ सहित हम पाठ करने जा रहे हैं। ऐ गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्वविनोदिनी नंदनुते गिरिवरविंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णुविलासिनी जिष्णुनुते। इसका मतलब ये है कि हे गिरिपुत्री, पृथ्वी को आनंदित करने वाली, संसार का मन मुद्रित रखने वाली, नंदी द्वारा नमस्कृत, पर्वत के ऊंचे शिखर पर निवास करने वाली, विष्णु को आनंद देने वाली, इंद्रदेव द्वारा नमस्कृत। भगवती हेषितसुन्दकुटुम्बिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। इसका मतलब ये है कि नीलकंठ महादेव की गृहिणी, विशाल मात्रा में निर्माण करने वाली, विपुल कुटुंब वाली, महिषासुर को घात करने वाली देवी, तुम्हारा जय जयकार हो। सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते।
इसका मतलब ये है कि हे सुरों पर वरदानों का वर्षण करने वाली, दुर्मुख और दुर्धर नामक दैत्यों का संहार करने वाली, सदा हर्षित रहने वाली। धनुजनि रोषिणि दितिसुत रोषिणि दुर्मुदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। इसका मतलब ये है कि धनुजे के रोष को निरोष करने वाली देवी, भयभीत करके उन्हें सुखाने वाली, हे सागर की पुत्री, महिषासुर को घात करने वाली देवी, तुम्हारा जय जयकार। ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनी हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते। इसका मतलब ये है कि हे जगत माता, हे मेरी माता, कदम वृक्ष के वनों में वास करने वाली, ऊंचे हिमद्री के मुकुटमणि शिखर के बीचों बीच जिसका गृह है, ऐसे शिखर मंदिर में वास करने वाली देवी। मधु मधुरे मधु कैठब घाजिनि कैठब बाजिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। इसका मतलब ये है कि मधु के समान मधुर, नागेश नंदिनी, सिंधु पुत्री, कोलाहल में रत रहने वाली महिषासुरमर्दिनी, तुम्हारा हर वक्त जय होती रहे। धन्यवाद। नमो नमः। अहं सुनीता मिश्र, संस्कृत अध्यापिका। अद्य संस्कृतदिवसस्य अवसरे सर्वेषां मम हार्दिक अभिनन्दनं ज्ञापयामि। इदानीं मम इच्छा भवति यत्, मम कामना भवति यत् एषा कोरोना महामारी कवलतः महेश्वरः अस्मत् रक्षतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्